I'm late by almost 10 minutes today. This is April 10, Monday, 2023, and we are in BBA second semester, section A. And yesterday we were reading about Karl Marx's text, The Communist Manifesto. And just a minute, let me fit the microphone. So आवाज clear आउँदैन मेरो. कति प्याराफर्नेलिया चाहिन्छ है चक डस्टर वाज फाइन के आयो सट्ट बोर्डमा गयो पढायो घर गयो चक डस्टर. Okay, so we read that there is class struggle in society, and these two classes fight against one another because one class exploits another. And we read that today we have the two classes that fight is bourgeois and proletarian. The bourgeois is business class, and the bourgeois controls all the instruments of production, and the bourgeois develops over time as the modes of production also develops. And then the bourgeois, as it becomes rich, it controls political power. And once bourgeois becomes politically powerful, it goes around the world. And the bourgeois business class becomes global, worldwide. And then 10% people control 90% of the wealth of the world. And when 10% of the people control 90% of the world, then 90% of the people become poor. And these poor people who have no wealth, they are known as proletarians. Who is a proletarian? Who has no property, no land, no capital, no organization, nothing to invest. They have only one thing, they have labor and wage. And these proletarians get united and they start resisting the bourgeois exploitation. And gradually this unity increases and the proletarians of the whole world become united. As this text is by Karl Marx. It was written by a party known as the Communist League. This document was prepared underground by a party known as the Communist League. Communist League was the organization of the proletarians from Germany, Britain, around the world, and they were fighting the middle class capitalism. And so these proletarians fight. And Marx says that this fighting might take a long time. Sometimes this fighting may fail, sometimes this fighting may succeed, but ultimately this fighting will succeed. And once this fighting succeeds, then the proletarian class will defeat the bourgeois class. And once the bourgeois class is defeated, the bourgeois class will lose all political power. And if bourgeois class loses all the political power, the proletarians will gain all the political power. And once the proletarians come in political power, they will implement the plan of communism that is given as then the 10-point plan. They will abolish private ownership of the land. They will enforce progressive tax. If you earn more, you pay more taxes. If you are rich, you pay more. And they will take money from the rich people and they'll give the money to poor people. And they will make all the means of communication government. No private telecommunication, no private transportation, no private airport, no private railway. All means of communication will be government. They will create a central bank. So one bank, and that one bank will control all the cash. No private bank. They will connect agriculture with technology and industry. Industry, technology, agriculture working together. Why? To produce more and develop faster. They will make sure that our children get free education, right? And they will end inheritance of property. If somebody dies, their property goes to the government. Then they will confiscate any money that the bourgeois has. They will confiscate any money that a foreigner has. They will confiscate any money that a rebel has. And they will begin by implementing this 10-point plan. But Karl Marx wrote this document in 1848. Karl Marx wrote this document in 1848, almost 173 years before. And in this last 173 years before, I don't know any country where this has been possible to do. So what do we see? Yes, this is ambitious plan. This is ideal plan. It's good to think. It's good to say that we should have good society, as Plato also says. Plato and Karl Marx are together. In what sense? Because both of these philosophers want a good society. Plato says that we should have goodness, justice in society. Karl Marx says that we should have equality in society. When you say we should have equality, you are saying that we should have justice. Because equality means justice. Equality means goodness. So in that sense, Plato and Karl Marx are saying the same thing. But their ways are different.
Plato never talks about class struggle. Plato never talks about fighting and violence. Karl Marx says we can bring change only through fight. So, Plato tried to understand the world. Karl Marx tried to change the world. The difference is that Plato tried to understand the world and Karl Marx tried to change the world. Plato's question was, what is reality? Plato's question was, what is reality? What is truth? And how can we know? Karl Marx's question is, what is society and how we can make it better? Plato's question, what is truth? What is reality? How we can know? Karl Marx's question, what is society? How society develops and how can make society better? Plato's answer, how we can know reality? Through reasoning, through wisdom, through intellect, not by senses. Karl Marx's answer, no, we can bring change only through senses, with hands fighting, eyes, sensory. So Karl Marx is a materialist. Plato is a spiritualist. Karl Marx is a realist. Plato is an idealist. But though one is realist, one is materialist, other is idealist, spiritualist, but they have the same aim. What same? They want to create a society that is good. Plato says, we will have a better society if there is justice. Plato says, we'll have a better society if there is goodness. Karl Marx says, we will have a better society if there is communism. Why? Because communism will bring classless society. What is a classless society? A classless society is a society where nobody is upper and lower. Right? That's all. Let's move to the third chapter now. My spelling is doubtful. Friedrich Nietzsche. We have a third chapter by Nietzsche, and the title is From the very first essay, if you remember, one thing you clearly see. Are you aware about dualism? Plato, there was dualism. What? Plato. Materialism versus spiritualism, or idealism. Plato opposed materialism, supported idealism. Now then we have Marx. Marx, again, he had materialism versus idealism. Marx opposed idealism, supported materialism. But do you see, although we are saying that Karl Marx supported materialism, but we understand that Karl Marx is also idealist. Why? Why is he idealist? Because what he says can't be applied easily. So, in a sense, you will see that Karl Marx is also idealist. Who is an idealist? An idealist is a person who wants perfection. Who wants perfection? If you want to do things perfectly, you are an idealist. And there is no perfection. Perfection is just a dream, not reality. So in that sense, we can say that Karl Marx is also idealist. Why? Because Karl Marx also wants to create an ideal society. What is that? Classless society. In that sense, both Plato and Marx are idealists. But what the difference is that Plato says that sensory knowledge is false. Karl Marx says that sensory knowledge is true. Okay. Now we come to Nietzsche. Now Nietzsche uses the two terms Apollonianism and Dionysianism. The word Apollonianism comes from Apollo. Dionysianism comes from Dionysius.
Apollo and Dionysius are ancient Greek deities. A deity is a lower rank of God. You have God on top, then below them you have deities. Like in your day-to-day life also you have deities. Your Ishta Devata you have. My Ishta Devata in my family is Durga. In my family culture, whenever we are in trouble, then we call Durga Mata. We worship Durga. You go back home and ask your parents, Amar Ishta Devata ko, and they will tell you. A deity is, in a sense, the second level of God. Okay. So Apollo and Dionysius both are ancient Greek gods, deities. Now, again we have dualism. How? Look, one force of Apollo, another force of Dionysius. And you will see that Apollo and Dionysius are just opposite each other. They are opposite. They are like plus and minus. So you will see Apollo can be the thesis and Dionysius can be the antithesis. Two opposing ideas. Again we have dualism. बुझ्नु पर्यो यो सारा संसार डुअलिजममा अडेको छ। एक क्लासमा हेर्नुस् न, तपाईहरु केटीहरु हुनुहुन्छ, केटाहरु हुनुहुन्छ। अब अहिले हामी थर्ड जेन्डर पनि भन्छौं, अहिले आयो। तर थर्ड जेन्डर भन्ने मान्छे पनि ख्याल गर्नु भएको छ, जसले आफूलाई म थर्ड जेन्डरको भनेको सुन्नुहुन्छ नि कतै डिपली हेर्नुभयो भने त्यो थर्ड जेन्डर मान्छे पनि कि केटीको बिहेभ गर्दै हिँडे हुन्छ कि केटाको गर्दै हिँडे हुन्छ। राइट, तपाईले ख्याल गर्नु भएको छ। जस्तो कोही केटा मान्छेले म थर्ड जेन्डर हो भनेर भन्यो, पब्लिकली भन्छ म चाहिँ थर्ड जेन्डरको भनेर। उसले साडी लगायो, अब साडी लगायो। तपाईँ निकेसी के देख्नुहुन्छ नि, त्यो देख्नुहुन्छ नि एउटा के नाम हो उसको, के नाम हो टिकटकमा आउँछ नि, निकिसा। अब तपाईँहरूलाई काउको चाहिँ लागिहाल्छ जस्तो कुरा बोल्यो भने, नर्सरीको बच्चा जस्तो हुनुहुन्छ, हाँस्नु पनि केही छैन। अब निकिसा त सुरुमा त केटा थियो, उसको घरमा जब केटा थियो, बायोलोजिकली केटै होला मलाई थाहा छैन। त उसको अपियरेन्स लुगा के लगाउँछ, अहिले साडी लगाउँछ, केटीको ड्रेस हिँड्छ नि। अब त्यो बाहिर आयो होइन, केटाकेटी भयो नि त। अब थर्ड जेन्डर भन्ने मान्छे पनि आफूलाई उसले कि केटीमा उभ्याउँछ कि केटामा उभ्याउँछ, ख्याल गर्नु भएको छ नि। राइट, ओके। सो वी हेभ दिस बाइनरी। सारा संसार अप एन्ड डाउन, डे एन्ड नाइट, गुड एन्ड ब्याड, ख्याल गर्नु भएको छ। हरेक कुराको बाइनरी हुन्छ। स्याड एन्ड ह्याप्पी, हियर एन्ड देयर, नाउ एन्ड देन। यसो कल्पना गर्नुहोस् त, बाइनरी बिना केही पनि हुँदैन। जे शब्द बोल्नुहोस् उसको अपोजिट बनिहाल्छ। राइट, यु एन्ड मी, यु मी भयो, वी दे भयो, एन्ड दिस द्याट भयो, नाउ देन भयो, कपी बुक भयो, कपी गुल्टो बुक भयो नि त। टिभी गुल्टो मोबाइल हुनसक्छ, फर इक्जाम्पल। खाट फ्लोर हुनसक्छ, खाटमा भइमा। सिलिङ फ्लोर हुनसक्छ, हेर्नुहोस् त। पिलर बिम हुनसक्छ, उल्टो भयो नि ठ्याक्कै। पिलर ठाडो जान्छ, बिच जान्छ नि। सो डु यु सी, यो पहिला बुझौँ। सारा संसार के मरेको छ, बाइनरीमा, यो डुअलिजममा के ठ्याक्क उल्टो। ओके, अब त्यही कुरा यहाँ हेरौँ त। नाउ Apollo and Dionysius are two ancient Greek deities त मैले भने। थप के बुझ्नु पर्यो। Have you seen sometimes there are posters of Lord Shiva that is called Ardhanarishwara. Lord Shiva is picturized half woman, half man. Have you seen? कतै तपाईले शिवजीको पोस्टर हेर्नु भएको छ, आदि चाहिँ फिमेलको फिगर हुन्छ, साडी लगाएको फिमेल फिगर हुन्छ, आदि फेस ठ्याक्क बिचबाट यता मेलको हुन्छ, हेर्नु भएको छ? हेर्नु भएको छ है। लास्ट इयर तपाईले एन्ड्रोगाइनस मेल भन्ने पढ्नु भयो कतै? फर्स्ट इयरको चाहिँ
जेन्डरको च्याप्टरमा एन्ड्रोगाइनस मेल भन्ने पार्ट थियो। त्यहाँ त्यो राइटरले चाहिँ म मेल पनि हो जस्तो लाग्दैन, म फिमेल जस्तो लाग्दैन, म बिचमा छु भन्छ नि। म लोग्ने मान्छे हो तर मलाई बच्चा खेलाउन मनपर्छ भन्छ। म लोग्ने मान्छे, मैले प्यारेन्टिङ गर्न मनपर्छ भन्छ। याद गर्नुभयो? अब त्यो बिचमा छ नि, दुवै क्वालिटी छ नि उसमा त। ममा मेल फिचर पनि छ भन्छ, फिमेल पनि छ भन्छ नि। अब के बुझाउनु खोजेँ मैले? We all have 2 dimensions of personality. We have 2 dimensions of personality. So, Apollonianism and Dionysianism are personality types. What are they? What are they? Personality types. For example, have you seen के मान्छेहरू? Your friends maybe. कस्तो मान्छेलाई? Let me write this piece. There may be people whom you know who are introvert, right? They like privacy. They always contemplate. Right? They like to stay alone. And they are always thinking. They are serious. They are firm, determined. यस्तो मान्छे हेर्नु भएको छ? कोही मान्छे हुन्छ नि बढी पार्टीमा नजाने, एक्लै बस्न मन पराउने, अनि एक्लै बसेर पढ्न मन पराउने, किताबमै बसिराख्ने, धेरैसँग नबोल्ने, घुलमिल नहुने, साथी कम बनाउने, अनि त्यहाँबाट एकदमै डिटरमाइन्ड खालको म यो गर्छु भने यसमा देख्नु भएको छ? साथी हुन्छ त्यस्तो विशेषता भएको। के भन्नु मैले? थिङ्किङ बढी गर्ने, होइन? थिङ्किङ बढी गर्ने, रिजनिङ गर्ने, डिटर्मिनेसन स्ट्रङ भएको, अनि रक्सी नखाने, गाँजा नखाने, चोट नखाने, नसा नगर्ने, अनि धेरै हुलमुलमा नजाने, पार्टीमा नजाने, डान्समा नजाने, अनि प्राइभेट बस्न मन पराउने, कम बोल्ने, अनि हत्तपत्त नबोल्ने, अनि बढी एक्लै बसेर पढ्न मन पराउने। यस्तो हुन्छ नि? हुन्छ हुँदैन? हुन्छ नि कि हुँदैन? तपाईँ मात्रै धेरै मानिस छ नि त। Such people have Apollonian personality type. किनकि Apollo means sun. Who is Apollo? The god of sun. Who is Apollo? The god of sun. सन कस्तो हुन्छ? एक प्लेट ठिक्क माथि उभिएको हुन्छ आकाशमा। कहिले सनलाईहरूसँग पछि लाएर हिँड्दा देख्नु भएको छ? तारासँग हिँड्दा देख्नु भएको छ? एक्लै हुन्छ, डिटरमाइन्ड हुन्छ। दिनदिनै बिहान उठ्छ, बेलुका वहाँ पुगेर जान्छ, फेरि आउँछ त्यहाँ। कति डिटरमाइन्ड? करोडौँ वर्ष भयो सनलाई एउटै काम गरिरहेको छ भने, ठ्याक्क गर्छ भने, दायाँ केही छैन, डिटरमाइन्ड। ब्राइट हुन्छ, ब्राइट उज्यालो। अपोलोनियन पर्सनालिटी भएको मान्छेहरू ब्राइट हुन्छन् कि सिरियस। सो Apollonianism is a personality type. अब यसको अपोजिटमा कस्तो मान्छेहरू छन्? Look, there are some people, right? जस्तै there are some people, they can't live alone. एक्लै बस्न सक्दैन, right? They are very unstable. घरि के भने अनस्टेबल एकदमै। छिनछिनमा मुड फेरिरहने, फिकल माइन्डेड, दिमागको ठिकान नभएको, हैन? लभ म्युजिक, लभ डान्स, लभ ड्रिंकिङ वाइन, लभ मेरी मेकिङ, हैन? अनि अलवेज इन्टक्सिकेटेड, नसा लाग्छ जति बेला पनि, अनकन्ट्रोलेबल, छिट्टै एग्री हुने, छिट्टै फ्रस्ट्रेट हुने, मुड स्विङ भएको भइगर्ने, झ्याप्पै हेर्दाखेरि रक्सी खाएको मान्छे जस्तो हाउलाई देखाइरहेको छ।
तर तिमीले यस्तो गर्दाखेरि बाँकी 4 आँखातिर फर्किया हुन्छ नि हैन यस्तो गर्यो भने यसले such people are Dionysian type because Dionysius is god of wine. Dionysius is god of wine. Ke ko god re? Wine. So people having Dionysian characteristics, they will show characteristics of a drunkard. Such people can never live alone. They will look for a group. तपाईँ पार्टी सेन्टर जान्नुहुन्छ नि हैन पार्टी सेन्टर हामीतिर हुन्छ नि डीजेहरु बजाउँछ नि डीजेहरु बजाउँछ त्यो सबै के हो त्यो थ्रङ हुन्छ नि 100 जना घरेर नाच्ने दे आर अल डायनेसियन दे आर अल म कहिले यहाँ पार्टीमा जान्छु ड्रिङ्क पार्टी भएन बिहा म्यारेज पार्टीहरुमा मलाई बहुत गाह्रो हुन्छ के गाह्रो हुन्छ म पार्टीमा गए हैन पहिलो गाह्रो हुन्छ मलाई त फर्मली त्यो बिहा गरेर मान्छे माथि बस्या हुन्छ बुके दिएर धन्यवाद के भन्छ नि त्यो भन्ने मलाई आउँदैन मलाई त्यही अड लाग्छ कि फर्मली जाऊ टक्क बुके देऊ अनि त्यहाँ चाहिँ बधाई छ भन मलाई एकदमै अप्ठ्यारो लाग्छ बल्ल 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 भन्छु मैले बल्ल बल्ल भन्यो अब मलाई गाह्रो के हुन्छ म पार्टीमा प्रायः एक्लै गएँ भने ल थ्याङ्क यू त भने उसलाई दुलादुलेलाई अब मलाई अप्ठ्यारो के हुन्छ म साथी बनाउन सक्दिनँ त्यो बाजा बजिरहेछ दुनियाँ नाचिरहेछ मलाई नाच्न आउँदैन नाच्न शरम लाग्छ नाच्यो भने ग्रुपमा गइन्छ एक्लै बस्नु पर्यो अनि अरूसँग मिक्स हुन पाइन्छ छैन मेरो मिक्स हुँदैन म इभन खाने प्लेट लिएपछि म एक्लै खाना बस्छु यहीँ पनि म क्यान्टिनमा चाहिँ खाना बस्छु हिजो पनि म अलग्गै टेबलमा बसेँ अलि अस्ति अनि म्यामहरू त बस्नुभएको थियो ग्रुपमा अनि सर किन हजुर एक्लै बस्नु यहाँ आउनु न भन्नु बल्ल म त्यहाँ गएर बसेँ इभन क्यान्टिनमा खाना खाँदा पनि ग्रुपमा बस्दिनँ म अनि म चाहिँ बिदा 10 दिन बिदा भए पनि कोठाबाट बाहिर निस्किँदिनँ पढिरहने ल्यापटप चलाएँ म पढिरहने बाहिर जाने घुम्ने बानी छैन छिमेकीले मलाई देख्दै देख्दैन कहिले काहीँ देख्यो भने विदेश जानु भएको छ हो भन्छ हिजो मिटिङ थियो शनिबार बोलाए म गइनँ किन झ्याउ लाग्छ भने मैले किन त्यो फाल्तु कुरा गर्छ को जान्छ भने म आफ्नो काम गरेर बस्छु म डिटरमाइन छु कुनै कुरा गर्ने भनेपछि गर्ने म पर्फेक्सनिस्ट छु मलाई सबै काम राम्रो गर्न मन लाग्छ मान्छेले मलाई उज्यालो छ भन्छ अनुहार अँध्यारो छैन मेरो ब्राइट फेस छ भन्छ अब म के खालको रहेछु त म दुई मध्ये कुन चाहिँ रहेछु म रक्सी खाँदिनँ चुरोट खाँदिनँ वाइन खाँदिनँ कुनै नसा छैन साथी कोही पनि छैन जिन्दगीमा एउटा साथी छैन वाइफ बाहेक कोही पनि साथी छैन टुर जाँदिनँ ट्रेकिङ जाँदिनँ हाइकिङ जाँदिनँ रेयरली कहिले काहीँ पार्टीहरूमा गयो भने कुना गएर बस्छु पर एउटा टेबल एक्लै त्यहाँ कोही हुँदैन अलि बेर बस्छु अनि हिँड्छु निस्केर हाइट अब म के छु म अपोलोनियन भयो कि डायनेसियन अपोलोनियन अब दिस इज नट गुड भनेको हो के निश्चयले आई डोन्ट ह्याभ हेल्दी पर्सनालिटी मेरो पनि राम्रो छैन त्यसले के भन्छ यु हेभ हेल्दी पर्सनालिटी when both of these two forces are balanced. बुझ्नु के पर्यो both of these features are found in every person. यो सबैमा हुन्छ दुवै चिज हुन्छ तर के हो who is healthy and successful in life? If you have a balance of these two tendencies, your life is successful. तपाईको कुनै एउटा कुरा बढी भयो यो बढी छ अपोलोनियन बढी छ you become introvert. You become मैले पढाउँछु बच्चाहरूलाई कहिले गार्जेन आउनुहुन्छ मेरो छोरी कस्तो छ भन्नुहुन्छ तर पहिले बाँकी के हुन्छ बोल्दैन भन्छ बोलेकै हुँदैन क्लासमा कहिले गार्जेन भन्छु मैले ल अब त्यहाँ अपोलोनियन भयो नि त राइट कहिले के भन्छु केटाहरूलाई यस्तो चकचके छ पढाउन सकिँदैन भन्छु एउटा क्लास चाहिँ त्यहाँ अहिले म एकछिन आज पढाउँछु त्यहाँ उता नाम भन्दैन अन क्यामरा नाम भन्दिनँ मैले अन क्यामरा भन्दिनँ
अहिले मेरो क्लास छ त्यहाँ, अहिलेबाटै मलाई तनाव छ, अहिलेबाट तनाव छ। किन? त्यो क्लास एकदमै डायनेसियन छ। टिचर आउनु अगाडि नै लौ त हामीलाई पढाएर देखा भन्ने मुडो बस्छ। नाम नलिउँ कसैको। टिचर जानुभन्दा पहिला नै विद्यार्थीहरू लौ को रहेछ हामीलाई पढाउने, पढाएर देखा भने यस्तो मुडो बस्छ कि यस्तो एटिट्युड बस्छ। छिटोसाथ मोबाइल बजाइन्छ, गीत बजाइन्छ, हल्ला गरिदिन्छ, चकचक सुन्दैन, केही भन्यो रिसाइहाल्छ। 10 मिनट फकाएर बस्नुपर्छ सुरुमा, अनि बल्ल पढाउने हो। पहिले गएर फकाउने हो, बच्चाले फकाए जस्तै, अनि बल्ल पढाउने हो। डायनेसियन क्लास। अँध्यारो मन पुग्छ उनीहरूलाई, पर्दा खोल्दैन, अँध्यारो निलो पर्दा छ, डाक्नेस बस्छ। डायनेसियस विषय के हो? डायनेसियस लाइक्स डार्क। डार्कमा के हुन्छ? रोमान्स हुन्छ, सेक्स हुन्छ। र डायनेसियनमा के हुन्छ? डायनेसियनलाई के मनपर्छ? सेक्स मनपर्छ, रोमान्स मनपर्छ। तपाईँ ब्राजिलको कार्निभल देख्नु भएको छ नि टेलिभिजनमा? ब्राजिलको कार्निभल त देख्नु भएको छ नि, स्ट्रिट कार्निभल छैन? हेलो, ब्राजिलको कार्निभल देख्नु भएको छैन? हो, द्याट्स डायनेसियन। फेसन टिभी कहिलेकाहीँ हेर्नुहुन्छ नि, म सधैँ हेर्छु, हेर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ? द्याट्स डायनेसियन। सेक्स इज डायनेसियन, रोमान्स इज डायनेसियन। अगाउलो हाल्ने द्याट्स डायनेसियन, किस गर्ने द्याट्स डायनेसियन। मान्छे सुरा सुन्दरी भनेर भन्छ नि, ख्याल गर्नु भन्छ, सरी फर दिस, सरी फर दिस, यो भन्नु हुँदैन, तर भन्छ नि मान्छेले। when you get drunk, when a person gets drunk, the next thing they look for is sex. So sex and drinking go together. And this is Dionysian. This is Dionysian. Or suppose you have these tendencies, रक्सी बढी खाने, हैन, पार्टनरहरु खोज्दै हिँड्ने, टिन्डर चलाउने, हैन, अरु चाहिँ के रे ओन्ली फ्यान्समा जाने, दुनिया बवाल गर्ने बानी छ भने you are Dionysian. You are Dionysian. And that's not good. That's not good. What Nietzsche is saying? These are the two forces, and you must balance the two forces. You must balance. And you will see that this concept of balance between two forces is very truly found in Shiva, Lord Shiva. अर्धनारीश्वर भन्छ नि शिवजीको, जहाँ चाहिँ हाफ फिगर फिमेल र मेल हुन्छ नि, ब्यालेन्स भनेको नि त्यो त। That's the concept. So once again, now, अरु थप कुरा बताउँछु। Apollonianism and Dionysianism are forces of art. Forces of art. यो आर्ट को एलिमेन्ट हो। For example, मैले स्क्रिनमा मैले एउटा पिक्चर आइरहेको छ, आफै आएको मैले ल्याएको होइन, आफै आउँछ यो स्क्रिन सेभर हो। यो पेन्टिङलाई हामीले क्वेसन गरौँ कि इज दिस पेन्टिङ अपोलोनियन और डायनोसियन? यसको उत्तर कसरी आउँछ? यदि यसको डिजाइन क्लियर छ, क्ल्यारिटी भयो भने अपोलो हो, क्ल्यारिटी भयो भने के हो? अपोलो हो। क्ल्यारिटी नभएर अब्स्क्योरिटी छ, एब्स्ट्र्याक्ट पेन्टिङ भन्छ नि आजभोलि। तपाईँ जानुहुन्छ अनि हेर्दा कुकुर जस्तो पनि छ, बादल जस्तो पनि छ, गणेश पनि छ, जेहरू त्यही हुन्छ नि, क्लियर हुँदैन नि, द्याट्स डायनोसियन। अब यो के होला? यो पिक्चर दिस पेन्टिङ इज दिस अपोलोनियन डायनोसियन? इट मे हेभ बोथ क्वालिटिज, इट मे हेभ बोथ क्वालिटिज। जस्तै हेर्नुहोस्, गोलो गोलो क्लियर छ नि, एकदम क्लियर छ नि, तपाईँको ओभल सेपहरू छ नि, अन्डाको सेप छ नि, क्लियर छ। अनि त्यो अन्डाभित्र के अरे डिजाइन छ नि, त्यो क्लियर छैन। सो माई पोइन्ट इज दिस पेन्टिङ हेज द क्वालिटी अफ अपोलोनियन एज वेल एज डायनोसियन। पोइन्ट के हो? इफ दिस पेन्टिङ क्यान ब्यालेन्स टू क्वालिटिज, दिस विल बी अ पर्फेक्ट पेन्टिङ। वाट इज अ पर्फेक्ट आर्ट? वाट इज पर्फेक्ट आर्ट? कस्तो आर्ट पर्फेक्ट हो भनेको आन्सर के हो? द्याट आर्ट which can balance obscurity and clarity. भनेको which can balance
Apollonian tendencies and Dionysian tendencies. Abari भन्नुहुन्छ नि आफूलाई केटी भन्नुहुन्छ केटा भन्नुहुन्छ अब यो पारपछि के बुझ्नु पर्यो तपाई केटा हुनुहुन्छ तर के बुझ्नु पर्यो तपाई भित्र तपाई अवेयर नहुनु होला केटीको टेन्डेन्सी नै हुन्छ उहाँलाई अचम्म लाग्यो दङ्ग पर्नु हो ला बल्ल खाइस भन्नु हो तर उहाँले के बुझ्नु पर्यो कि उहाँ बाहिरबाट हेर्दा केटी हुनुहुन्छ नि हैन बायोलोजी केटी हुनुहुन्छ नि तर उहाँको पर्सनालिटीमा केटाको विशेषता पनि छ हतियार लाग्दैन निहालेर हेर्नुस् फर इक्जाम्पल कल्पना गर्नुस् उहाँ बास्केटबल खेल्नुहुन्छ बढी एकछिनलाई मेरो छोरी खेल्छ बास्केटबल खेल्छ बच्चैबाट उसलाई मनपर्छ अब बास्केटबल त मसलको गेम हो हाइट चाहिन्छ रिगर चाहिन्छ हैन स्ट्रेन्थ चाहिन्छ अब त बास्केटबल खेल्नु भने के हो केटाको टेन्डेन्सी हो नि त छोरीले खेल्यो अब के भयो त दुवै फोर्स आयो त्यसमा के सिकाए योर पर्सनालिटी हैज टू टेन्डेन्सीज हाउ मेनी टेन्डेन्सीज अब हेर्नुस् Apollo is creative tendency. Apollo is creative tendency. Dionysius is destructive tendency. Because रक्सी खा मान्छेले के गर्छ रक्सीमा नसामा छुट्टै छुट्टै मान्छे त सिसामा हान्छ निकाल्छ ढोकामा ब्याङ्कहरू खालेर गर्छ सामान पत्र स्टोर गर्छ So Dionysius is destructive force. Apollo is constructive force. तपाईले कसैलाई मायामा I love you भनेर हग गर्नुहुन्छ नि तपाईले कसैलाई I love you भनेर हग गर्नुहुन्छ नि त्यो हग गरेको के हो प्रोटेक्सन हो त्यो त प्रोटेक्सन हो नि तपाईले आफूले प्रेम गरेको मान्छेलाई अँगालोमा हाल्नुभयो भने जोगाएको हो नि बचाएको हो नि हेलो कसैलाई अँगालोमा हाल्नु भनेको जोगाएको बचाएको आई केयर अबाउट यु भने अब तपाईँ के हुनुभयो यु आर अपोलो यो बचाउन खोज्नुभयो नि तर अँगालो हालेपछि किस गर्नुभयो अथवा डायनासिस हुनुभयो के हुनुभयो डायनासिस हुनुभयो सेक्स एन्ड रोमान्स कसको एरिया हो डायनासिसको कसको डायनासिसको म फेरि दोहोऱ्याएँ Apollonianism and Dionysianism are two psychological forces. They are two psychological tendencies. They are two personality types which are opposed to each other. And what we need to understand, we must achieve a balance between the two. We must achieve a balance between the two. If you are too much Apollonian, कसैसँग नबोल्ने, एक्लै बस्न मन पराउने, डिटरमाइन, पढेर मात्रै बस्ने, किताबको किरा, कहीँ नजाने, सम्पर्क नगर्ने, त्यस्तो मान्छे पनि सुसाइडमा सघाउन सक्दैन गाह्रो हुन्छ कहिले कहिले त्यस्तै हुन सक्छ कस्तो हुन्छ कि यसो हुन सक्दैन गाह्रो तर मेरो कोही पनि साथी एउटा पनि नट अ सिङ्गल वाइफाई कोही पनि साथी हाम्रो आमा बोल्ने अब तपाईँ डायनेसियन हुनुभयो एकदमै अनस्टेबल घरि के गर्ने माथिएको ड्रिङ्क बढी गर्ने म्युजिक बढी सुन्ने अनि आज यो काम गर्छु नि भोलि अर्को काम गर्छु भन्ने दिनदिनै नयाँ काम हात हाल्ने काम केही पनि नगर्ने you will fail yeah Dionysian both tendencies extreme मा गयो भने इट्स ब्याड कुनै पनि कुराको एक्सट्रिम ब्याड हुन्छ नि सो यसले भन्नु के हो you should have a balance of these two अब घरमा आज भ्याउनुहुन्छ मन लाग्छ भने कोर्समा छ नि यसै छ नि पढ्नुस् एकपल्ट युट्युबमा पनि त्यो भिडियोहरू हेर्नुस् खोजेर टुमोरो
I will get into the essay and I will explain you the characteristics of Apollo and the characteristics of Dionysius, and I'll explain what Nietzsche is trying to say. He says that every art has these two qualities. For example, music has this quality. Our music ma heavy metal ke ho? Garनुहुन्छ नि? What is heavy metal? Heavy metal is Dionysian. Country song के हो? Country song ले बिस्तारै गाउँछ, सबै लिरिक बुझिन्छ नि. That is Apollonian. Heavy metal is Dionysian. AC/DC भन्नुहुन्छ नि? That is Dionysian. Country song is a painting बनायो भने abstract painting is Dionysian. Landscape painting is Apollonian. ल्यान्डस्केप मतलब जे चाहिँ एक्ज्याक्टली बनाउँछ नि ठ्याक्कै थाहा हुन्छ नि क्लियर बुझिन्छ नि के हो पेन्टिङ हेरेर के हो भने थाहा भयो भने अपोलोनियन भयो क्ल्यारिटी क्ल्यारिटी इज अ क्वालिटी अफ अपोलो अब्स्क्योरिटी इज अ फिचर अफ डायनासियस रक्सी खाएको मान्छेले बोलेको बुझिन्छ टन्न रक्सी खाएर बोलेको बुझिन्छ बुझ्दैन नि हो त्यही मान्छेले रक्सीको नसाले छोड्यो भने त बोलेको बुझिन्छ नि राइट जसरी रक्सी खाएर बोलेको मान्छे बुझ्दैन नि त्यस्तै डायनिसियन विशेषतामा बढी भयो भने तपाईँले गरेको काम कसरी बुझ्नु यु आर मिस्टिरियस डायनिसियन पिपल आर मिस्टिरियस नोबडी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड बुझ्नै सक्दैन मान्छे के गर्छ भन्नु भयो अनप्रेडिक्टेबल यु आर अनप्रेडिक्टेबल इफ यु आर डायनिसियन यु आर अनप्रेडिक्टेबल तिमीले भोलि के गर्छौ कसरी थाहा हुन्छ मूड स्विङ हुन्छ तिम्रो अपोलोनियन भने के योर मूड किप्स स्विङ्गिङ झ्याप्पै रिसाउने ढोका ब्याङ गरिदिने सामान फुटाल्दिने फाल्दिने घरबाट भागेर हिँड्ने सन्की व्यवहार गर्ने द्याट इज हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के वी मस्ट ह्याभ अ ब्यालेन्स अफ दिज टु कुनै पनि एउटा बानी व्यवहार बढी भयो भने यु विल बी to have successful life you must have a thank you